பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ கோடி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ கனகாபிஷிக்தாய நமஹ ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ மூகவாக்தான நிபுணாய நமஹ நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्यपूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंद भरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादि मान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंड कमंडलूहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शंकरकीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनाद विनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधा नक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वर चरणपद्म षट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நெய்வேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி பாராட்டே வெட்க வைத்தது. விபஞ்சா காயந்தி விவித மபதானம் பசுபதேஹே त्वयारब्धे वक्तुं चलितशिरसा साधुवचने तदीयैः माधुर्यै रपलपित तन्त्रीकलरस्वां निजां वीणां वाणी निचुलयति चोलेन निभृतम्. ஒரு சின்ன நாடகமே போட்டு காட்டி விடுகிறார் ஆச்சாரியாள் இந்த ஸ்லோகத்திலே. ஸ்லோகம் 66. நாடகம் என்றால் ஒரு சதசில் நடக்கும். இந்த நாடகம் அம்பாளுடைய சதசில் நடக்கிறது. அம்பாள் கச்சேரி கேட்டுக்கொண்டு ஆனந்தமாக உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறாள். ஆனந்தத்தில் தான் கச்சேரி கேட்க தோன்றும். பாரமில்லாமல், வேலை தொந்தரவு இல்லாமல் அக்கடா என்று பாட்டு கேட்க போகிறோம். அம்பிகையை இப்படி விஸ்ராந்தியாக ஆனந்தமூர்த்தியாக தியானிப்பது நமக்கும் பரமசாந்தி தரும். யார் கச்சேரி? சாக்ஷாத் சரஸ்வதி தான் வீணாகானம் பண்ணுகிறாள். எவளுடைய அனுகிரகத்தினால்தான் சங்கீதமும் சாகித்யமும் உண்டாகின்றனவோ அவளே சாகித்யங்களை பாடிக்கொண்டு அதோடு கூட வீணையும் வாசிக்கிறாள். சங்கீத கலையின் அதிதேவதையே பாடினாள், வீணாகானம் செய்தாள் என்றால் அதன் மாதுரியத்தையும் சாகித்ய பாவங்களையும் நம்மால் கல்பனை பண்ணி கூட பார்க்க முடியாது. விபஞ்சியா என்றால் விபஞ்சியில், விபஞ்சி என்றால் வீணை, பரிவாதினி என்றும் வீணைக்கு பெயருண்டு. கச்சபி என்பதாக சரஸ்வதியின் வீணைக்கு தனியாக ஒரு பெயருண்டு. தெய்வங்கள், மகாபுருஷர்கள் ஆகியோருடைய ஆயுதங்கள், வாத்தியங்கள் முதலியவற்றுக்கு தனி பெயருண்டு. ஈஸ்வர தனுஷுக்கு பினாகம் என்று பெயர். அதனால்தான் அவர் பினாக பாணி. மகாவிஷ்ணுவின் தனுஷ் ஷார்ங்கம், அதனால் அவர் ஷார்ங்க பாணி. அர்ஜுனன் வில்லுக்கு காண்டீவம் என்று பெயர். இப்படியே வீணையை எடுத்துக்கொண்டால் நாரதர் கையில் உள்ள வீணைக்கு மகதி என்று பெயர். தும்புரு நாரத என்று அவரோடு சேர்த்து சொல்லப்படும் தும்புருவின் வீணைக்கு பெயர் கலாவதி. சாக்ஷாத் சரஸ்வதியுடைய வீணைக்கு கச்சபி என்று பெயர். கச்சபம் என்றால் ஆமை. கச்சபி வீணையின் குடம் ஆமை ஷேப்பிலே இருப்பதால் அப்படி பேர். இன்றைக்கும் பிலிப்பைன்ஸில் அந்த மாதிரியான வீணை இருப்பதாகவும் அதற்கு கட்ஜபி என்றே அவர்கள் பேர் சொல்கிறார்கள் என்றும் புரொஃபசர் சாம்பமூர்த்தி சொன்னார். சகஸ்ரநாமத்தில் நிஜ சல்லாப மாதுர்ய வினிற்பத்சித கச்சபி என்று வருகிறது. அதே ஐடியாவைத்தான் இங்கே ஆச்சாரியாள் ஒரு நாடகமாக டெவலப் செய்திருக்கிறார். இங்கே கச்சபி என்காமல் வீணையின் பொதுப்பெயரான விபஞ்சி என்றே சொல்கிறார். விபஞ்சியா காயந்தி என்றால் வீணையை இசைக்கிற என்று நேர் அர்த்தம். வீணை வாசித்துக் கொண்டு கூடவே பாடுகிற என்று நான் அர்த்தம் பண்ணுகிறேன். இப்படி எதை வைத்து சொல்கிறேன்? விவிதம் அபதானம் பசுபதேகே என்று ஸ்லோகத்தில் வருவதை வைத்துத்தான். பசுபதேகே பரமேஸ்வரனுடைய விவிதம், விதவிதமான அபதானம், உத்தம சரித்திரங்களை
அதாவது சிவபெருமானின் சிறப்பு பொருந்திய விருத்தாந்தங்களை சரஸ்வதி வீணையில் வாசிக்கிறாள் என்ற ஸ்லோகத்தில் இருக்கிறது. கதைகளை, லீலைகளை சாகித்யத்தில் தான் சொல்ல முடியும். சங்கீத அழகு மட்டுமின்றி சாகித்ய அழகும் ஈஸ்வரனின் லீலா பிரபாவங்களும் தெரிய வேண்டுமானால் அதை வாயால் பாடினால்தான் முடியும். அதனால்தான் சரஸ்வதி பாடிக்கொண்டே வீணை வாசிக்கிறாள் என்றது. நமக்கெல்லாம் நம்மை ஸ்தோத்திரம் செய்தால் உச்சி குளிரும். தெரியாத்தனத்தாலோ அல்லது நம்மிடம் ஏதோ காரியம் நடத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று இட்டுக்கட்டியோ சொன்னால்தான் நம்மை ஸ்தோத்தரிக்க முடியும். உள்ளபடி நம்மை ஸ்தோத்தரிப்பதற்கே இல்லை என்றால் இன்னொரு விதத்தில் அம்பாளின் மகிமை எல்லையில்லாமல் இருப்பதால் அதை யாருமே உள்ளபடி தெரிந்து கொண்டு ஸ்தோத்தரிக்க முடியாதபடி இருக்கிறது. ஆனாலும் சரஸ்வதி அம்பாள் புகழை, லீலைகளையா வீணையோடு பாடுகிறாள்? இல்லை, பரமேஸ்வர சரித்திரங்களைத்தான் புகழ்ந்து பாடுகிறாள். பதிவிரதா ரத்னமான பரதேவதைக்கு அதுதான் பிடிக்கும். அம்பாள் மனசு சரஸ்வதிக்கு தெரியும். சரஸ்வதிக்கு எல்லாம் தெரியும். சர்வஜா என்று அவளுக்கு பேர். ஆச்சாரியாள் மாதிரி சகலமும் தெரிந்து சர்வஜ பீடம் ஏறியவர்களும் அவளுக்கு பதில் சொல்லிவிட்டு அவளை ஜெயித்து அவளுடைய அனுகிரகத்தில் தான் பீட்டாரோகணம் பண்ண முடியும். சர்வஜையான அவள் அம்பிகையின் மனசறிந்து ஈஸ்வர குணகானம் பண்ணுகிறாள். வீணையோடு கூட பரமேஸ்வர மகிமையும் அம்பாளுடையதைப் போலவே எல்லையில்லாததுதான். சரஸ்வதி தன்னால் முடிந்த மட்டும் அதை பற்றி பாடிக்கொண்டு வீணாகானம் செய்கிறாள். வித்வான்கள் பிரபுக்களின் சதசில் பாடும்போது அந்த பிரபுவுக்கு எது பிடிக்கும், எப்படி பாடினால் அவர்களுடைய வெகுமானத்தை அதிகம் பெறலாம் என்று கவனித்து சமயோசிதமாக பாடுவார்கள். சரஸ்வதிக்கும் இந்த சாதுரியம் உண்டு. ஈஸ்வர சன்னிதானத்திலேயே அவள் வீணை வாசித்திருப்பாளானால் அம்பாள் மகிமைகளை பாடினால்தான் அவருக்கு பிரீத்தி என்று அப்படியே பண்ணியிருப்பாள். இப்போது அம்பாள் சன்னிதானத்தில் கானம் செய்ததால் அவளுக்கு பிரீத்தியாக ஈஸ்வரனை பற்றி பாடுகிறாள். சந்நிதி அம்பாளுடையது, கானம் செய்வது சரஸ்வதி. வாய்ப்பாட்டு மட்டுமின்றி சுனாதத்துக்கு பேர் போன கச்சபியும் சங்கீதாமிருதத்தை பொழிகிறது. விஷயமோ ஈஸ்வர லீலை. இப்படி எல்லாவற்றிலும் உச்சியாக இருக்கிறது. பரமேஸ்வர சரித்திரங்களிலிருந்தே சிவானந்த பிரவாகம் பொங்கி வந்து தம்முடைய சித்தமடுவை நிரப்புவதாக ஆச்சாரியாள் சிவானந்த லகரி ஆரம்பத்தில் சொல்கிறார். அப்படிப்பட்ட சிவானந்தத்தில் இப்போது சிவாவான அம்பாள் மூழ்கி விடுகிறாள். அந்த சரித்திரங்களை எழுத்தில் படித்தாலே ஆனந்தம் ஏற்பட்டுவிடும். அப்படி இருக்க சரஸ்வதியே ராகம் போட்டு பாட்டாக பாடினாள் என்றால் இன்னும் எத்தனை ஆனந்தமாயிருக்கும். சங்கீதத்தில் அம்பாள் நிரம்ப ஆனந்தமடைகிறாள். சொக்கி லயித்து விடுகிறாள். அவ்வப்போது தலையை அசைத்து ரசிக்கிறாள். சலித சிரசா, தலையசைப்போடு என்று வருகிறது. கைத்தட்டி அப்ளாஸ் கொடுப்பதை கரக்கம்பம் என்றும் தலையை ஆட்டி ஆமோதிப்பதை சிரக்கம்பம் என்றும் சொல்வார்கள். கரக்கம்பத்தில் அவ்வளவு டெலிகசி, மென்மை பண்பு இல்லை. அம்பாள் சிரக்கம்பம் மாத்திரம்தான் பண்ணுகிறாள். கேட்பவர்கள் தங்கள் ஆனந்தத்தை வெளிப்படுத்துவதே பாடுகிறவரை மேலும் உற்சாகப்படுத்தும். நல்லதை கவனித்து சட்டென்று அதில் ரசிப்பை தெரியப்படுத்த வேண்டும். ஒருவர் நன்றாக பாடாவிட்டால் கூட நாம் ஆனந்தப்பட்டு கொண்டு உற்சாகப்படுத்தினால் அதனாலேயே அவர்களுக்கு நல்லதாக ஒன்றிரண்டு சங்கதி விழும். நன்றாக மனஸ்விட்டு ரசிக்க வேண்டும். நாம் தான் பெரியவர் என்று உம்மனா மூஞ்சி மாதிரி உட்கார்ந்திருக்க கூடாது. அல்லது தனக்குத்தான் விஷயம் தெரியும் என்று மூஞ்சியை கடுகடு என்று வைத்துக் கொண்டோ குற்றம் பார்த்து சுழித்துக் கொண்டோ இருக்கக்கூடாது. கேட்கிறவன் தப்பு எடுக்கவே வந்திருக்கிறான் என்று தெரிகிற போது வித்வானுக்கு ஒரு விலவிலப்பு ஏற்பட்டு இருக்கிற கல்பனா சக்தியும் ஓடி போய்விடும். பாட்டு, எழுத்து, படிப்பு, விளையாட்டு எதிலுமே இப்படித்தான். அம்பிகை ஆனந்தத்தோடு உற்சாகப்படுத்த சரஸ்வதி பரமாத்புதமாக கானம் பண்ணிக்கொண்டே போகிறாள். இதுவரை சொன்னது அத்தனையும்
முதல் ஒரு வரியில் வருகிற விஷயம்தான் விபஞ்சா காயந்தி விவிதம் அபதானம் பசுபதேகே. பரமேஸ்வரனின் விதவிதமான உத்தம சரித்திரங்களை சரஸ்வதி பாடி வீணை வாசிக்கையில் என்பது இந்த வரியின் அர்த்தம். சரஸ்வதி என்பதற்கான வார்த்தை இந்த வரியில் வரவில்லை. 4ஆம் வரியில்தான் வாணி என்று வருகிறது, வாசிக்கையில். அப்புறம் என்ன? துவயா ஆரப்தே பக்தும் சலித சிரசா சாதுவச்சனே. சலித சிரசா, தலையை ஆட்டிக்கொண்டு, இதை முன்னாலேயே சொல்லிவிட்டேன். சிரக்கம்பத்தோடு கூட துவயா, உன்னால், அம்பிகையால், அம்பாளை பார்த்து ஆச்சாரியாள் பேசுவதால் உன்னால் என்கிறார். சாதுவச்சனே, பாராட்டு மொழி. பக்தும் ஆரப்தே, சொல்ல ஆரம்பிக்கப்பட்ட போது தலையை ஆட்டிக் கொண்டிருந்த அம்பாள் சிரக்கம்பம் மட்டும் போதாதென்று 2 பாராட்டு வார்த்தை சொல்ல நினைத்து ஆரம்பித்தாள். சாதுவச்சனம் என்றால் நல்வாக்கு, குறிப்பாக ஆமோதன வார்த்தைகள். சங்கீத கச்சேரியில் பலே, பேஷ், சபாஷ் என்கிறோமே, அதெல்லாம் சாதுவச்சனம்தான். பிரசங்கத்தின் நடுவே ஹியர் ஹியர் என்பது சாதுவச்சனம். இந்த மாதிரி பேஷ், சபாஷ் என்று ஏதோ 2 வார்த்தை அம்பாள் வாயிலிருந்து உதிர்ந்து விடுகிறது. மனஸ் அப்படியே பூரித்த அம்பாளின் கண்டத்திலிருந்து சரஸ்வதியிடம் பரம பிரீத்தியோடு கூட சாதுவச்சனம், ஏதோ ஒரு சொல், 2 சொல் தான் வந்தது, முழுக்க கூட சொல்லவில்லை. வசனம் ஆரப்தே, சொல்வதற்கு ஆரம்பிக்கப்பட்ட உடனேயே என்கிறார். அம்பாள் பாராட்டு வார்த்தை சொல்வதற்கு ஆரம்பித்த உடனேயே என்ன நடந்தது? ததீயைஹி மாதுரியைஹி அபலபித்த தந்திரி கலரவாம். ததீயைஹி, அதனுடைய, அதாவது அம்பாள் சொல்ல ஆரம்பித்த வசனத்துடைய மாதுரியை, மாதுரியத்தினால், அபலபித்த என்றால் மறுக்கப்பட்ட அல்லது அவமதிக்கப்பட்ட, தந்திரி வீணை தந்திகளின், தந்திரி தான் தமிழில் தந்தி என்றாகி இருக்கிறது, கம்பி என்ற அர்த்தம். கம்பி வழியாக டெலிகிராம் வருவதால் அதை இங்கிலீஷில் வயர் என்பது போலவே நாமும் தந்தி என்கிறோம். கலரவாம், இனிய ஒலியை. 3வது வரிக்கு அர்த்தம், அம்பாள் சொல்ல ஆரம்பித்த ஆமோதன வாக்கின் மாதுரியத்தினால் தன்னுடைய வீணை தந்திகளின் இனிய ஒலி அவமதிக்கப்பட்டதை சரஸ்வதி பார்த்து என்பது. மாதுரியத்தில் எது பரம உத்கிருஷ்டமாக இருக்கும் என்று நாம் மானசிகமாக நினைத்து பார்த்தோமானால் கலை தெய்வமேயான சரஸ்வதியின் வீணாநாதமாகத்தான் இருக்க முடியும் என்று முடிவு கட்டுவோம். அவளுடைய வீணைத்தந்தியின் ரீங்காரத்துக்கும் மீட்டுக்கும் சமதையான இனிமை படைத்த எதுவுமே இருக்காது என்றே எண்ணுவோம். அப்படி ஏதாவது இருந்தால் அது சரஸ்வதியின் சாரீரமாகத்தான் இருக்கணும் என்று நினைப்போம். ஆனால் இப்போது அம்பாள் 2 வார்த்தை சொல்ல ஆரம்பித்த போது அம்பாள் கானம் பண்ணவில்லை, பேச்சாகத்தான் பேசினாள். அது கூட பிராச அனுப்பிராசம் போட்டு நீளமாக என்னமோ பேசிவிடவில்லை, பேச ஆரம்பிக்கவே செய்தாள். அவ்வளவுதான். இப்படி அவள் வாக்கிலிருந்து 2 அக்ஷரம் வசன நடையில் எழுந்தவுடனேயே வாணியின் வீணாநாதமும் சாரீரநாதமும் அதற்கு தோற்றே போய்விட்டன. அம்பாளுடைய முகச்சந்திரிகையான அமிர்தத்துக்கு முன்னால் நிஜ சந்திரிகையின் அமிர்தம் புளித்த கஞ்சியானது போல இவளுடைய க்ஷணகால பேச்சுவார்த்தையின் மதுரத்துக்கு முன்னால் விதவிதமாக இத்தனை நாழி பாடிய சரஸ்வதியின் குரலும் அவள் வாசித்த வீணாகானத்தின் மதுரமும் அவ்வளவும் இருந்த இடம் தெரியாமல் ஆகிவிட்டது. தன் குரல் அம்பாளிடம் தோற்று போனதில் சரஸ்வதி பாட்டை நிறுத்திவிட்டு தலையை குனிந்து கொண்டு விட்டாள். வீணை அவமதிக்கப்பட்டதே, அதற்கு என்ன செய்தாள்? நிஜாம் வீணாம் வாணி நிகலயத்தி ஷோலேன நிப்ருதம். நிஜாம், தன்னுடைய, வீணாம் வீணையை, ஷோலேன உரையினால், நிப்ருதம் வெளியில் தெரியாதபடி மறைத்து, வாணி சரஸ்வதி, நிகலயதி மூடுகிறாள், நிஷுலயதி மூடுகிறாள். அம்பாளுடைய பேச்சின் இனிமையில்
தன் வீணைநாதம் அடிபட்டு போனதை பார்த்து சரஸ்வதி தன்னுடைய அந்த வீணையை வெளியில் தெரியாதபடி உரையினால் மூடி மறைத்து விட்டாள் என்று அர்த்தம். நிஜாம் வீணாம் வாணி நிஷலயதி சோலேன நிபிருத்தம். சாதாரண வித்வான்களாக இருந்தால் தங்களை விட இன்னொருவரிடத்தில் திறமை இருப்பதை ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார்கள். சரஸ்வதி அப்படிப்பட்டவள் இல்லை. அதனால் அம்பாளுடைய கண்டத்திலிருந்து வந்த சுனாதத்துக்கு தன் வீணாநாதம் உரை போட காணாது என்று ஹிருதயபூர்வமாக ஏற்றுக்கொண்டாள். சிரித்து உடனே அதை உரை போட்டு மூடிவிட்டாள். அதாவது அம்பாள் தான் தன் கானத்தை மெச்சி சபாள் சொல்கிறாளே என்று இவள் வாசித்துக் கொண்டே போகவில்லை. மனஸ்விதியாக இருக்கப்பட்ட அம்பிகை தன்னுடைய குரலிலேயே இத்தனை இனிமை இருந்தும் சரஸ்வதியை பெருமைப்படுத்த நினைத்து சிரக்கம்பத்தோடு பாராட்டினாள். பாராட்டு மொழி சரஸ்வதியை மேலும் உற்சாகப்படுத்துவதற்கு பதில் வெட்கி தலை குனியவே வைத்தது. இதில் 2 பேருடைய பெருமையும் தெரிகிறது. சூரியனுக்கு முன்னால் விட்டில் பூச்சி பறந்து காட்டினார் போல இப்பேற்பட்ட மதுர கண்டம் படைத்தவளுக்கு முன்னால் நம் கான வித்தியை காட்டினோமே, பெற்ற தாயிடம் கற்ற வித்தை என்பது நிஜமாய்விட்டதே என்று சரஸ்வதி தலை குனிந்து கொண்டாள். இவள் தலையை குனிந்து கொண்டாள். ஆனால் வீணை சமாச்சாரம் அது குட்டம் என்கிற பெரிய ஆமை மாதிரி தலையை அப்படியே தானே விரைப்பாய் வைத்துக் கொண்டிருந்தது. ஆனால் அம்பாளிடம் படுதோல்வி அடைந்த பின் அதற்கு வெளியிலே தலை காட்ட என்ன யோக்கியதை? திவாலாகிவிட்டால் தலையில் துணியை போட்டுக் கொண்டு போனான் என்பார்கள். வீரர்கள் மானபங்கப்பட்டாலும் தலையை துணியால் மூடிக்கொண்டு ஓடுவார்கள். சாஸ்திரப்படி நாங்கள் சந்நியாசிகள்தான் எப்போதும் தலையில் துணியை போட்டுக் கொள்ள வேண்டியவர்கள். தோற்றுப்போன வீணை மூஞ்சியை வெளியே காட்டப்படாது என்று சரஸ்வதி நினைத்தாள். அவள் சத்தியமுள்ளவள். அதனால் அம்பாளை சாகித்தாலும் கூட அதை ஒப்புக்கொள்ளாமல் அந்த விபஞ்சி மூஞ்சியை வெளியே காட்டாதபடி அதனுடைய உரையை நன்றாக இழுத்து மூடிவிட்டாள். வாய்ப்பாட்டை நறுக்கென்று நிறுத்திவிட முடியும். தந்திநாதம் அப்படியில்லை. அதற்கு அனுரணனம் என்று ஒன்று உண்டு. அதாவது ஒரு மீட்டு விட்டால் அது தானாகவே ரீங்காரமாக நீண்டு ஒலித்து கொண்டு போய்விட்டுத்தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடங்கும். ஒரு மணியை அடித்தால் டிங் என்று அந்த ஓசை இழுத்து கொண்டே போய் அடங்க எவ்வளவு நாழி ஆகிறது? தந்திரி வாத்தியங்கள் இப்படித்தான். அதனால் அம்பாளின் சாது வச்சனத்தை கேட்ட மாத்திரத்தில் சரஸ்வதி தன் வாய்ப்பாட்டை நிறுத்தி கொண்ட மாதிரி இல்லாமல் வீணையில் பழைய மீட்டின் டொயிங் அனுரணனமாக இழுத்து கொண்டே போயிருக்கும். அதனால்தான் வாயை மூடிக்கோ என்கிறார் போல சரஸ்வதி அதை உரையால் மூடிவிட்டாள். இப்படி பல தினசாக கல்பனை பண்ணி அனுபவிக்கலாம். இன்னொன்று கூட தோன்றுகிறது. அம்பாள் சந்தோஷப்பட்டது, தலையசைத்தது, சாது வச்சனம் சொன்னது எல்லாம் வாஸ்தவம். ஆனால் இதெல்லாம் சரஸ்வதியின் சங்கீதத்தை உத்தேசித்துத்தானா? பின்னே வேறதை உத்தேசித்ததாக இருக்கும். சரஸ்வதி பாடினதெல்லாம் ஈஸ்வர லீலை. அவளுடைய கானத்தை முக்கியமானதாக கவனிக்காமல் அவள் பாடும் சாகித்யத்தையே கவனித்து பதியின் சரித்திரங்களை எண்ணியே அம்பாள் சந்தோஷப்பட்டு சிரக்கம்பம் ஆகாகாரம் செய்திருக்கலாம் அல்லவா? அல்லது இந்த மகிமைகளை சொல்லும் சாகித்யங்கள் இலக்கிய ரீதியில் அழகாயிருக்கின்றன என்பதாக ரசித்திருக்கலாம் அல்லவா? அம்பாளுடைய மதுர கண்டத்தை கேட்டவுடன் சரஸ்வதியும் இப்படி நினைத்திருக்கலாம். இப்பேற்பட்ட நாதாமிருதத்தை கண்டத்திலே கொண்ட அம்பாள் என் கானத்தை ரசித்திருக்கவே முடியாது. அவள் ஆனந்தப்பட்டு தலையசைத்ததெல்லாம் ஈஸ்வர லீலா வைபவத்துக்காகவோ சாகித்ய விசேஷத்துக்காகவோ தான். நம் பாட்டை ரசிக்கிறாள் என்று அசடு மாதிரி நினைத்து நான் பாட்டுக்கு கானம் பண்ணிக்கொண்டே போனேனே என்று இப்படி சரஸ்வதிக்கு தோன்றியிருக்கலாம். இது அவமானத்தை ரொம்பவும் ஜாஸ்தியாக்கி இருக்கும். மொத்தத்தில் ஸ்லோகம் ஒரு நாடகமாக இருக்கிறது. தேவி சந்நிதி, சரஸ்வதி வீணை வாசித்து பாடுவது, பரமேஸ்வர லீலைகள் கிருதிகளில் விரிவது, அம்பாள் சந்தோஷப்பட்டு தலையை அசைப்பது,
வாய்விட்டு ஆகாகாரம் பண்ணுவது, அதன் அலாதியான மாதுரியம், சரஸ்வதி வெட்கப்பட்டு தலை குனிவது, வீணையை இழுத்து மூடுவது என்று சீனாக போகிறது நம் மனசுக்குள் போட்டு பார்த்து கொள்ள வேண்டிய நாடகம். சோலேன என்றால் உரையால் என்று சொன்னேன். சோழி உரை, லாவும் ஒன்றுக்கொன்று மாறி வரும். சோழி என்பது சோழி என்றும் வரும். ஜடவஸ்துக்களானால் சோழி என்பது உரை, மனுஷர்களானால் அதுவே சட்டை என்று அர்த்தம் கொடுக்கும். மனுஷனுக்கு சட்டை மாதிரித்தானே மற்றவற்றுக்கு உரை. இக்காலத்தில் ஸ்திரீகளுடைய சட்டைக்கு சோழி என்று பெயர் வந்திருக்கிறதாக கேள்விப்பட்டேன். சோளம் என்று ஒரு தானியம் இருக்கிறது. தானிய வகைகளுக்குள்ளேயே அநேக தானியமணிகளை அடுக்கி வைத்து அவற்றுக்கு உரை மாதிரி தோல் மூடி இருப்பதை சோளப்பொறி ஒன்றில் தான் பார்க்கிறோம். உரை போட்டுக் கொண்டிருப்பதால் தான் அதுவே சோளம் என்று பெயர் பெற்றிருக்கிறது. சோழ தேசத்துக்கும் உரையூரே தலைநகராக இருந்திருக்கிறது. அம்பாளுடைய ரூப சௌந்தர்யத்தை அங்கமாக வர்ணித்துக் கொண்டே வரும்போது இங்கே அவளுடைய வாக் சௌந்தர்யத்தை நாம் கல்பித்து பார்த்து கொள்ளும்படியாக ஆச்சாரியாள் இந்த ஸ்லோகத்தை அனுகிரகித்திருக்கிறார். அவளுடைய அனுகிரகத்தால் சங்கீதம் சாகித்யம் இரண்டிலும் நைபுண்ணியம் பெறலாம் என்பதையும் இதன் மூலம் உணர்த்துகிறார். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஆச்சாரியாருடைய சுப்பிரமணிய புஜங்கம் அந்த ஸ்லோகங்களை பார்த்துட்டு இருக்கோம். அவருக்கு ஒன்றும் இந்த ஸ்லோகம்லாம் பண்ணி தினம் பாராயணம் பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா அவர் நமக்காக, நமக்கு சுலபமா பகவானை பிரார்த்திக்கிறதுக்கு, அவர் எப்படிலாம் தொழலாம் துதிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி பல கிரந்தங்களை நமக்கு பண்ணி கொடுத்து, சௌந்தர்ய லகரிலேருந்து ஒரு ரங்கநாத அஷ்டகம், சிவானந்த லகரி, இப்படி பல கிரந்தங்கள். அவர் எந்த சுவாமி, அன்னபூர்ண அஷ்டகம், லிங்காஷ்டகம், இத்தனை பண்ணி உனக்கு எந்த சுவாமியை பிடிக்குமோ அந்த சுவாமியை தொழறதுக்கு ஷட்வித மார்க்கங்கள் சொல்லக்கூடிய கௌமாரம், கானாபத்தியம், சைவம், சாக்தம், வைஷ்ணவம், சௌரம், இப்படி எல்லா விதமும் 6 விதமான பூஜை பண்ணக்கூடிய வழிகளை தான் நமக்கு வகுத்து கொடுத்துருக்காரு கருணையோட. நம்ம எந்த சுவாமியை வேணாலும் அந்த இந்து மதத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரிய ஒரு வசதியை நமக்கு இஷ்டப்பட்ட சுவாமியை நம்ம கும்பிடலாம். காளியை கும்பிடலாம், கருமாரியை கும்பிடலாம், அம்மாட்சியை கும்பிடலாம், விசாராட்சி, மதுரை மீனாட்சி, அபிராம சுந்தரி, கற்பகவல்லி, யாரை வேணாலும் நம்ம இஷ்டத்துக்கு தொழலாம். அப்படி தொழும்போது நமக்கு ஒரு பாதை வகுத்து கொடுத்த ஆதிசங்கர பகவத்பாதர் இந்த சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல ரொம்ப நம்மளுடைய நிலையில தன்னை வச்சுட்டு நமக்காக வந்ததை பண்ணி கொடுத்திருக்கார். கந்தர் அனுபூதியில் எப்படி அருணகிரிநாதர் நமக்காக, அவர் அப்ப கிளியா இருந்து முருகனுடைய தோல்ல உட்காந்து அவர் காதுல இருந்ததை பாடினதாக சரித்திரம். அது மாதிரி ஆச்சாரியால இதை நமக்கு நம்ம ஸ்தானத்துல இருந்துன்னு நம்ம எப்படி கேட்கணுமோ அப்படி கேட்டிருக்கார். இந்த 23வது ஸ்லோகத்துல சகசிராண்ட போக்தா துவயா சூரநாமா ஹதஸ்தாரக சிம்ம வக்திரஸ்ச தைத்யா மமாந்தர்ஹிதிஸ்தம் மனக்லேசமேகம் ந ஹம்சி பிரபோ கிம் கரோமி யாமி அப்படின்னு ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்றார். இதுக்கு என்ன தமிழ் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்க, இந்த ஸ்லோகத்துல 1000 அண்டங்களாக பிரித்து அதுக்கு ஏகச்சத்திராதிபதி, ஒரு குடையின் கீழ், ஒரு வெண்குடையின் கீழ் உலகம் முழுக்க ஆள்றதுன்னு சொல்லல, அப்படி பரிபாலனம் செய்து தேவர்களுக்கெல்லாம் இம்சையை கொடுத்த அந்த அசுரனான சூரன் இருக்கானே, அவன் உன்னால அழிக்கப்பட்டான். அவன் சாகல சூரன். சுவாமி என்ன பண்ணார், கருணையோட அவன் எத்தனையோ வேஷத்துல வந்தான், அத்தனையும் மாத்தி கடைசியில அவன்
அந்த வேலை எரிஞ்ச உடனே அவனுடைய உடம்ப 2ஆ பிளந்துடுறது. ஒன்னு மயிலாகவும் இன்னொன்னு சேவல் கொடியாகவும் வந்ததுன்னு சொன்னேன் இல்லையா. அந்த கையில வேலையும் இன்னொரு கையில கொடியையும் வச்சுட்டு இருக்கா இல்லையா. அதே மாதிரி சும்மா விடல. தாரகாசுரன் அவனோட தம்பி அவனையும், சிம்ம பக்தர்னு இன்னொரு தம்பி அந்த அசுரன் 2 பேரும் அவரையும் கொண்டுட்டார். கிரௌச்ச மலையை பிளந்துட்டார். எதை? வேலாயத்தை எரிஞ்சு. ஆனா இத்தனைலாம் பண்ணியப்ப நீ அசுரர்களெல்லாம் அழிச்ச. பெரிய இதுல திருச்செந்தூர்ல ரொம்ப பிரமாதமா நீ சண்டை போட்டு உன்னோட சக்தி ஆயுதத்தினால அந்த அசுரர்களெல்லாம் அழிச்ச. அது மாத்திரமா, அதுக்கப்புறம் சூரபத்மனுடைய பிள்ளைன்னு சொல்லக்கூடியவன் அவன் என்ன பண்ணான் தெரியுமா? திருக்கடவுர் பக்கத்துல ஒரு இடம், அங்க போய் ஒளிஞ்சுட்டான். இவர் துரத்தின்றே போய் திருக்குறாவடின்னு பேரு, திருப்புகள்ல கூட அந்த இடத்த பத்தி பேசுறார் அருணகிரிநாதர். அந்த திருக்குறாவடியில போய் ஒளிஞ்சுடணும்னு தேடிட்டு போய் அவன் சமுதிரத்துக்குள்ள ஒளிஞ்சுட்டான். அவனை தேடிட்டு போய் பிடிச்சு வெளியில கொண்டு அவனையும் சம்ஹாரம் பண்ணார். இப்படி எல்லா அசுரர்களை தேடி போய் சம்ஹாரம் பண்ணினியப்பா. ஆனா உன்னால என் மனசுல இருக்கக்கூடிய கிளேசத்தை மாத்திரம் போக்க முடியலையே. அந்த உள்ளுக்குள்ள தாபம்னு இருக்க, தாபத்திரைய அப்படின்னு சொல்ற அளவுலயோ மனசுல ஆதி பௌதிகம், ஆத்தியாத்மிகம், ஆதி தெய்வீகம் அப்படின்னு சொல்லி 3 விதமான தாபங்கள்லாம் நான் கஷ்டப்படுறோமா. அதாவது நம்முடைய வினைகளுக்கு ஏற்ப கடவுள் கொடுக்கிற தண்டனை, அதுக்கப்புறம் நாமே தப்பு தண்டாலாம் பண்ணி மாட்டின்னு அதனால வரக்கூடிய வேதனைகள், அப்புறம் பஞ்சபூதங்களான இந்த உலகத்துல அதனால அப்பப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த வெதர் கண்டிஷன்ஸ்னால வரக்கூடிய வியாதிகள், இப்படி அதனால வர தாப்பங்கள், இப்படி தாப்பத்திரயம் அகல நீ உன்னால ஒன்னும் பண்ண முடியாதா? அசுரர்கள்லாம் அழிச்சேங்கிறால, இது என்ன உனக்கு பெரிய கஷ்டமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். அது சூரனோடு அசுரர் பலர் சுத்தமாய் மாய்ந்திடவும், சுரமுனிவர் மாணவர் சுகமாய் வாழ்ந்திடவும், பரிவுடன் முனைந்தனை பரசிவன் மைந்தாவுனை கரம் குவித்து பணியவே கனிவுடன் அருளிடு அப்படின்னு ஒரு கவி பாடுறார். சூரனோடு எல்லா அசுரர்களையும் சுத்தமா மாய்த்து அந்த தேவர்கள், முனிவர்கள், மனிதர்கள் எல்லாருக்கும் சுகமா வாழறதுக்கா பரிவோடு அருள் பண்ணினியே. ஏ பரசிவன் மைந்தா, ஒன்ன கரங்குவித்து பாடுறதுக்கு தொழறதுக்கு அதுக்கு நீ அருள் பண்ண மாட்டியா அப்படின்னு கேட்கிறார். இது நாம இதே மாதிரி எல்லாரும் கேட்ட மாதிரி நாமளும் கேட்கலாமே இல்லையா. இதுல முருகனை தொழறதுக்கு இது கரும்பு திங்கிறதுக்கு நமக்கு கூலியா வேணும்? வேண்டாமே, நம்ம ரொம்ப சுலபமாக நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு எல்லாரும் நமக்கு வழி வகுத்து கொடுத்திருக்கா. இப்படி வழி வகுத்து கொடுத்த அந்த பாதையிலே நாமும் சென்றோமானால் நமக்கு எந்த விதமான கஷ்டமும் வராது. அருணகிரிநாதர் இடத்துல சொல்ற கந்தர் அனுபூதியில சாகாது எனையே ஒரு செகண்ட் சாகாது எனையே அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு ஒரு பாட்டு ஒண்ணு சொல்றார். ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்லோகம் அது. சாகாது எனையே சரணங்களிலே கா கா நமனார் கலகம் செய்யும் நாள் வா கா முருகா மயில் வாகனனே யோகா சிவஞான தேசிகனே அப்படிங்கிற. சிவஞான தேசிகனே, அதாவது சிவஞானத்தை உபதேசிக்க குருவே, தேசிகன்னு குருன்னு அர்த்தம். திசதி இது தேசிகா, அதனால அழகானவனே, ஹே முருகனே, மயில் மேறி ஏறி வரக்கூடிய மயில் வாகனனே. யமன் என்னை உயிரை பிரிக்கும் அந்த சமயத்துல அடியேன் இரவாமல் சாகாமல்னு என்னன்னு அர்த்தம், இந்த உடம்பை விட்டு தான், அது வேற வழி கிடையாது. இதுக்கு குரம்பை எடுத்து குடிப்புக்க ஆவிப்புக்க வெங்கூற்று கிட்ட நாள் அது முடியும் போது நரம்பை அப்ப நீ வரணும்னு சொல்றாரு இல்லையா அபிராமி பெற்ற. குரம்பை எடுத்து குடிப்புக்கு ஆவி வெங்கூற்று கிட்ட வரம்பை எடுத்து மருகுமா. இந்த யமன் நமக்கு கொடுத்திருக்க கெடு முடிஞ்சு அவன் வாசல் நிற்கும் போது அப்படியே கதறி அழுவாமா. அந்த மாதிரி பட்டர் சொல்ற மாதிரியே அருணகிரிநாதன் சொல்றார், யமன் உயிரை பிரிக்கும் போது அடியேன் இரவாமல் உன்னோட திருவடி நிழலில் இடம் தந்து காத்துள்ளார். உன்னோட திருவடியில் என்னை சேர்த்து விட்டேன்னா அந்த நிழல நான் இருந்தேன்னா அந்த யமன் எனக்கு எந்த தொந்தரவும் பண்ண மாட்டான்னு அருணகிரிநாதர் சொல்றார். அப்பேற்பட்ட அந்த பாடலையும் நம்ம நினைத்து கொண்டு முருகனுடைய சரணாரவிந்தங்களை நாம் பணிவோமாக. பணிந்தோமானால் நமக்கு யம பயம் என்பது சற்றும் கிடையாது. எந்த வினை பயனும் நம்மளை எந்த விதமான பாதிப்பும் பண்ணாது.
ஆனா அதுக்காக முருகன் நமக்கு இருக்கானேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இஷ்டத்துக்கு எல்லா தப்புகளையும் பண்ணக்கூடாது, தண்டாக்களையும் பண்ணக்கூடாது. அவனுடைய திருவடிகளை சரணம் என்ற புகுந்துவாளை கண்டிப்பாக அவன் ரட்சிப்பான் என்று சொல்லி ஜெய ஜெயசங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபிரிவா வைபவத்தில் 1967 வருஷம் விஜயவாடாவில் யாத்திரையில் இருக்கிறது தான் பெரியவாளுக்கு நவரத்ன கிரீடம் அவ சமர்ப்பணம் பண்ணினா. இன்னும் பலவிதமான வைபவங்கள்லாம் நடந்தது. சங்கர ஜெயந்தியில் வித்வத் சதஸ் நடந்தது. இதெல்லாம் பார்த்தோம். அப்போ அவள் 60,000 ரூபா கலெக்ட் பண்ணினத்தை குருக்ஷேத்திரத்தில் அந்த கீதோபதேசத்தை அந்த சித்திரமாக வைக்கிறதுக்கும் அங்கே பகவத்பாதாளுக்கு ஒரு சந்நிதி வைக்கிறதுக்கும் பெரியவா சொல்லி அந்த பணத்தை கொடுக்க சொல்லி அங்கே பண்ணினா அப்படின்னு பார்த்தோம். அதே மாதிரி அந்த 1967 வருஷம் சங்கர ஜெயந்தி அன்னைக்கு இன்னொரு முக்கியமான நிகழ்ச்சி ரிஷிகேஷ்ங்கிற இடம் உத்தரப்பிரதேசத்தில். அந்த ரிஷிகேஷில் கங்கை கரையில் லக்ஷ்மண் ஜூலால ஆதிசங்கரருக்கு ஒரு மண்டபம் கட்டி அதில் ஆதிசங்கர் பிரதிஷ்டை பண்ணினா. முன்னமே பார்த்துருக்கோம் பெரியவா ராமேஸ்வரம், ஸ்ரீசைலம், குருக்ஷேத்திரம், ரிஷிகேஷம், இன்னும் ஹரித்வார், காஞ்சிபுரம் முதலான பல இடங்கள்ல ஆச்சாரியாளுக்கு சம்பந்தப்பட்ட பல இடங்கள்ல அவ யாத்திரை பண்றதே எங்கெங்கெல்லாம் போனாலும் அவ திருப்பாதம் பட்ட இடத்தெல்லாம் பல இடங்கள்ல ஆச்சாரியாளுக்கு பிரமாதமா மார்பிள்ல வெள்ளை செலவக்கல்ல 4 சிஷ்யாளோட சேர்ந்து இருக்கிறாப்புல பிம்பங்கள்லாம் பிரதிஷ்டை பண்ணி அது கும்பாபிஷேகம் எல்லாம் பண்ணினா அப்படிங்கிறது பார்த்துட்டே வரும். அதுலதான் அந்த வரிசையில இந்த 67 வருஷம் ஹரித்வார் ரிஷிகேஷில் லக்ஷ்மண் ஜூலால பெரியவா பிரதிஷ்டை பண்ண சொன்னா. அது மெட்ராஸில் இருந்த ஒரு பக்தர் ராமச்சந்திரன், பாரத் மோட்டார்ஸ் ராமச்சந்திரையர் அப்படின்பா, அவர்கிட்ட பொறுப்பை ஒப்படைச்சிருந்தா. அவர் மூலியமாக அந்த 67 வருஷம் ரிஷிகேஷத்தில் பகவத்பாதாள் பிம்பம் பிரதிஷ்டை பண்ணி கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. அப்படி ரிஷிகேஷில் இந்த ஆச்சாரியாளுக்கு சந்நிதி வரத்துக்கு இந்த ராமச்சந்திரையர் முக்கிய காரணமாக இருந்து எல்லாம் பண்ணினர். இவருக்கு பக்கபலமா அங்க ரிஷிகேஷ்லே இருந்த ஒரு சாது ஹரிபாபா மஹந்த் தாமோதர் தாஸ்ஜி அப்படிங்கிறவர், அவரோட உதவியோட அவர் தான் நிலம் வாங்குறதுக்கெல்லாம் உத்தாசி எல்லாம் பண்ண அவரோட உதவி மூலியமா அந்த ரிஷிகேஷத்துல பகவத்பாதாளுக்கு சந்நிதி வந்தது. இப்படி பல காரணங்களால பல காரியங்களுக்காக தான் பெரியவா யாத்திரை பண்றா அப்படிங்கிறது தெரியுது. அப்புறம் விஜயவாடாலேருந்து பெரியவா தன்னோட யாத்திரையை தொடர்ந்து ஏலூருங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த ஏலூர்ல அசோக் நகர் அப்படிங்கிற இடத்துல தியோசாபிக்கல் சொசைட்டி ஸ்கூல், அதுல தான் பெரியவா தங்கி இருந்து பூஜையெல்லாம் பண்ணியிருந்தா. இந்த ஏலூர் விஜயத்தை ஆந்திரால பெரிய வித்வான் ஸ்ரீ மாண்டலிக வெங்கடேஷ் சாஸ்திரி அப்படிங்கிறவர், அவரோட தலைமையில தான் இந்த ஏலூர் வாசிகள்லாம் பெரியவாளை வரவேற்று பெரியவாளுக்கு உபச்சாரம் எல்லாம் பண்ணி எங்க ஊர்வலம் எல்லாம் வச்சு எல்லாம் பண்ணி எங்க உபச்சாரம் பண்ணினா. அப்படி சிறப்பா வரவேற்பு நடக்கிறது நரசிம்ம ஜெயந்தி வந்தது. அந்த நரசிம்ம ஜெயந்தி அன்னைக்கு ஏலூர்ல இருந்து பெரியவா பூஜை பண்ணினா. காமகோடி பீடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கும் அப்பப்போ என்னென்ன உண்டோ அந்த பூஜைகள்லாம் அந்தந்த காலங்கள்ல விடாத பண்றது அப்படிங்கிறது ஒரு சம்பிரதாயம். நடக்கிற பூஜையெல்லாம் பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கும். நரசிம்ம ஜெயந்தி பூஜையா இருக்கட்டும், விநாயக சதுர்த்தியா இருக்கட்டும், சரஸ்வதி பூஜையா இருக்கட்டும், அதுவா இருக்கட்டும் இதுவா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு பஞ்சாங்கத்துல எந்த ஃபங்க்ஷன் போட்டிருந்தாலும் சரி, எந்த ஒரு நாட்கிழமையா இருந்தாலும் சரி, நமக்கு சம்பிரதாயத்துல எப்படி வந்திருக்கோ அது அப்படியே இந்த சம்பிரதாயம் மாறாத இன்னை வரைக்கும் கொண்டாடின்னு வருது காமகோடி பீடம். எதுக்காக அப்படின்னு நமக்கு ஒரு முன்னுதாரணமா இருக்கணும். ஆச்சாரிய பீடமா இருக்கிறதுனால எப்படி பண்ணணும், அது பண்ணினா என்ன பலன், எப்படி பக்தி ஸ்ரத்தையோடு அதை கொண்டாடணும் அப்படிங்கிறதுலாம் நமக்கு சொல்லித்தராப்புலேயே நமக்கு பண்ணி காமிக்கிறா. அப்படிதான் நரசிம்ம ஜெயந்தி பூஜையெல்லாம் ரொம்ப விமரிசையா நடக்கும். இந்த நரசிம்ம ஜெயந்தி பூஜை அப்படின்னா அந்த சந்தியா காலத்துல சுவாமி எப்போ அவதாரம் பண்ணினாரோ அந்த க்ஷணத்துல தான், அந்த சமயத்துல
நரசிம்ம சுவாமிக்கு பூஜை பண்ணி பாகவதத்தில் இருக்கிற அந்த அவதார கட்டம் வாசிச்சு அதுக்குன்னு என்ன சம்பிரதாயமா நைவேத்தியங்கள்லாம் உண்டோ அதெல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ற வழக்கம். இந்த நரசிம்ம ஜெயந்தி பூஜைன்னு ஞாபகம் வருது. காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிறதே ஒரு சமயம் இந்த நரசிம்ம ஜெயந்தி பூஜைக்கு மடத்துல சந்திரமௌலீஸ்வரர் சந்நிதியில தான் ஏதோ நடக்கும். நரசிம்ம ஜெயந்தி பூஜைக்கு எல்லாரும் வந்திருக்கா, பெரியவா வந்து உட்காந்துருந்தாச்சு, பூஜை ஆரம்பிச்சாச்சு. பூஜையெல்லாம் ஆகி அவதார கட்டம் வாசிச்சு நைவேத்தியெல்லாம் ஆகி தீபாரதனை ஆகி எல்லாம் ஆயிடுத்து. இது எல்லாம் ஆனோன்னு திடீர்னு என்னமோ பெரியவாளுக்கு சந்தேகம். உடனே கேட்டா, இன்னைக்கு அஸ்தமனம் எத்தனை மணிக்கு பாரு அப்படின்னு. உடனே பஞ்சாங்கத்தை எடுத்துன்னு வந்து அஸ்தமனத்தை பார்க்க சொன்னா அஸ்தமனம் ஏதோ 6:38 அப்படின்னு போட்டுருக்கு. 6:38 அப்படின்னு போட்டுருந்தா உடனே பெரியவா இப்போ என்ன மணி பாரு அப்படின்னா, இப்போ மணி பார்த்தா 6:35. அஸ்தமனம் 6:38க்கு தான். ஆனா இப்போ என்ன ஆயிடுத்து, இன்னும் அஸ்தமனத்துக்கு 3 நிமிஷம் போல பாக்கி இருக்கு. பெரியவா சொல்றா, அவர் அஸ்தமன காலத்துல தானே அவதாரம் பண்ணினார், நாம முன்னாலேயே பண்ணிட்டோம். அதனால என்ன பண்ணும், இப்ப திருப்பி இன்னொரு தரம் அவதார கட்டத்தை வாசிச்சு அதுக்குண்டான நைவேத்தியங்கள்லாம் பண்ணி பூஜையை பண்ணி நைவேத்தியம் பண்ணி தீபாரதனை பண்ணும் அப்படின்ட்டு. இப்பதான் பண்ணினது எல்லாம் பண்ணியாச்சு, இப்ப எல்லாம் அதெல்லாம் நிர்மாலியமா போச்சு. உடனே அடிச்சு பிடிச்சிட்டு திருப்பி எல்லாத்தையும் தயார் பண்ணி பழையபடி உடனே பூஜை பண்ணி அவதார கட்டம் வாசிச்சு இப்ப திருப்பி 2ஆம் தரம். இது எதுக்கு பெரியவா, இது ஏதோ ஒரு கூத்தடிக்கிறாப்புல தானே தெரியறது. ஒரு ஞானியா இருக்கிறவா இதெல்லாம் ஒரு பெரிய முக்கியமா எடுத்துன்னு இது மாதிரிலாம் பண்ணணுமா அப்படின்னா, காரணம் என்ன அப்படின்னா, அவர் ஞானிதான், அவருக்கு ஒண்ணும் வேண்டாம். நாம எல்லாரும் இந்த உலகத்துல அத்தனை பேரும் அஜ்ஞானிகளா இருக்கமே, நமக்கு அதோட தாத்பரியம் புரியணுமே, அதுல ஒரு ஸ்ரத்த வரணுமே, நமக்கு ஒரு இன்வால்மெண்ட் வரணுமே. அதுக்காக தான் பெரியவான்மோ காலம் தவறாத ஒண்ணு சாஸ்திரத்துல சொன்னா அது சொன்னபடி நடத்தி காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே தான் இப்படி பண்ணி காமிச்சா. நமக்கு அது வரணும் அப்படின்னு உடனே நாளைக்கு வீட்டுக்கு வீடு நமக்கு நரசிம்ம ஜெயந்தி பண்றதையெல்லாம் என்ன பண்ணும், இதுதான் ஞாபகம் வரும். அப்படி பெரியவா திருப்பி பண்ணி காமிக்கலன்னு வச்சுங்கோ, உடனே எந்த ஒரு நாட்கிழமையா இருந்தாலும் நமக்கு சௌரியப்பட்ட போது நமக்கு தோணின போது பண்றது அப்படின்னு. நரசிம்ம ஜெயந்தி தானே, கார்த்தாலேயே பூஜை பண்ணா என்ன, ராத்திரி பூஜை பண்ணா என்ன, நம்ம சௌரியத்துக்கு பண்ணினா போறோம் அப்படின்லாம் வந்துடும். முதல்ல ஆரம்பத்துல நம்ம சௌரியப்படி பண்ணா போறோம்னு வரும். அது அப்படி போய் தேஞ்சு போய் நமக்கு அஸ்ரத்தியா போயிடும். அதுல ஒரு கவனமே இல்லாத கூட போயிடும். சில சமயங்கள் அது மாதிரி போயிடுறது நமக்கு. அப்படியா இன்னைக்கு அப்படின்னே தெரியாதே, நான் சரியா பஞ்சாங்கத்தை பார்க்கலையே, கவனிக்கவே இல்லையா அப்படிங்கிறோம். ஒரு நாள் கிழமையோ திதியோ நட்சத்திரமோ இது மாதிரி முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாமே நமக்கு கவனம் இல்லாத மறந்து போற அளவுக்கு நமக்கு ஸ்ரத்த குறைவு தானே இருக்கு. இது நம்மளுக்கு ஸ்ரத்தை குறைவை தான் காமிக்கிறது. இப்படி நமக்கு ஆயிடப்படாது, இது தேஞ்சு போயிடப்படாது அப்படிங்கிறதுக்காக நமக்கு ஸ்ரத்த வளரணும், நமக்கு ஞானம் வளரணுங்கிறதுக்காக தான் பெரியவா என்னமோ ஒரு 3 நிமிஷம் முன்னால பண்ணா என்ன பின்னால பண்ணா என்ன அப்படின்னா கூட அதை விட மாட்டா. அதை ஒரு சீரியஸா எடுக்கிறாப்புல ஒரு விஷயம் மாதிரி அதோட கனம் தெரியணும், அதோட விஷயத்தோட அந்த முக்கியத்துவம் தெரியணும். அதுக்காக தான் இப்படி பண்ணி காமிக்கிறா. சில பேருக்கு வேணா தோணலாம் இது ரொம்ப ஓவர் ஆக்ட் மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு. ஓவர் ஆக்ட் இல்லை அது. அதுதான் ஏன்னா ஆச்சாரியர் ஸ்தானத்துல பொறுப்புல என்ன இருக்கா, அதுக்காக தான் இப்படி எல்லாம் பண்ணி காமிக்கிறா. ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பார்த்தா கோகுலாஷ்டமி அப்படின்னா, கோகுலாஷ்டமிக்கு எப்பொழுதும் பெரியவா எங்க இருந்தாலும் ஆங்கிற ஸ்ரீ கல்யாணராம பாகவதர் அப்படின்னு அவரோட பூர்வாசிரம பேர். அப்புறம் சன்னியாசம்லாம் வாங்கிட்டு ஆங்கிற பெரியவா அப்படின்பா. அவர் சென்னையில திருவல்லிக்கேணிங்கிற இடத்துலயே இருந்தா. அதனால திருவல்லிக்கேணி பிரிவா அப்படின்னே சொல்ற வழக்கம். அவர் பேரை சொல்ற வழக்கம் கூட கிடையாது, திருவல்லிக்கேணி பிரிவா அப்படின்னே சொல்ற வழக்கம் இல்லையா. அவர் பாகவத பிரிவா அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம். சதா சர்வகாலமும் பாகவதம் நாராயணியம் பாகவதம் நாராயணியம் இப்படிதான் அவளுக்கு இருப்பா. அதை தவிர வேற ஒன்றும் தெரியாது. அப்படி பாகவதம் தெரிஞ்சா கூட படிச்சா கூட அதை சொன்னா கூட எந்த ஒரு லௌகீக விஷயத்திலும் பற்று இல்லாத ஒரு துறவி அப்படின்னா அப்பட்டமான ஒரு பழுத்த துறவியா இருந்துட்டு, அவளுக்கு குடும்பம் இருந்தது, குழந்தைகள் இருந்தது, எல்லாம் இருந்தது. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அவளோட ஃபேமிலி லைஃப்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க ரொம்ப நமக்கு ஒரு ட்ராஜடி அப்படிங்கிறாப்புல தான் இருக்கும். ஒரு சௌக்கியமும் ஒன்றும் சந்தோஷப்படுறாப்புல ஒரு உற்சாகப்படுத்துறாப்புலயே இருக்காது. ஞானிகளுக்கு எல்லாமே அப்படிதான் அமையும் போல இருக்கு. ஆனா அதையும் மீறி அவளோட பக்தி ஸ்ரத்தையில எப்படி இருக்கா, ஞானத்துல எப்படி தெளிஞ்சிருக்கா அப்படிங்கிறது தான் இது நமக்கு ஒரு முன்னுதாரணமா
ஒரு லிவிங் எக்ஸாம்பிளா இருக்கணுங்கிறதுக்காகவே ஈசன் இப்படிலாம் சிருஷ்டி பண்ணி அனுப்புறாரோ அப்படின்னு சொல்றாப்புல இருக்கும். பெரியவா பக்தாள்ல பரம பக்தரான பிரதோஷம் வெங்கட்ராமையர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரதோஷ மாமா பார்த்தீங்கன்னா அவளுக்கு முன்னாலேயே பார்த்துருக்கும். அவளுக்கு 2 குழந்தைகள், இன்வேலிடா 2 குழந்தைகள். இதை வச்சுண்டு ஒரு சாதாரண ரயில்வேல ஒரு உத்தியோகத்தை பார்த்துட்டு என்ன பெரிய பெரிய சாதனை எல்லாம் பண்ணியிருக்கா, காரியங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கா. காஞ்சிபுரத்துல ஓரிக்கையில இத்தனாம் பெரிய கற்கோவில் எழும்புறதுக்கு காரணமா இருந்திருக்காரு. அவரோட பக்தியினால தபஸ்னால தானே எழும்பியிருக்கு. அப்படின்னா அவளோட பக்தியோட ஆழம் என்ன, அதோட வலிமை என்ன அப்படிங்கிறதுலாம் நமக்கு உலகத்துக்கு தெரியறாப்புல இருக்கு. அதை போலதான் இந்த ஆங்கிற பெரியவான்னு சொல்லக்கூடியவாளும். அவளுக்கு எப்ப பாரு பாகவதம் நாராயணியம், பாகவதம் நாராயணியம், ராமரோட பெருமை இதுதான் தெரியும். ராமாயணம் பாகவதம் இதுதான். அதுலயே ஊறி இருந்தா. அப்படி இருந்ததுனாலேயே அவளுக்கு லௌகீக வாழ்க்கையில சௌக்கியமா கஷ்டமா அப்படிங்கிறதுலாம் ஒரு பிரஜையே இல்லாத இருந்திருக்கு. அவளுக்கு சில சிரமங்கள்லாம் இருக்கு குடும்பத்துல அப்படின்ட்டு இவர்கிட்ட பக்தி உள்ளவா இவரோட சிஷ்யா சில பேர் பெரியவாள்கிட்ட போய் சொல்லியிருக்கா. அப்ப சொன்னா பெரியவா கேட்ட கேள்வி, பாகவதர் சொல்லி அனுப்பிச்சாரா அப்படின்னு. தான் கஷ்டப்படுறதா அவர் சொன்னாரா, பெரியவாள்கிட்ட சொல்லி அனுகிரகம் பண்ணணும், பெரியவா அனுகிரகத்தை கஷ்டம் தெரியும்னா அவர் சொன்னாரா அப்படின்னு. இன்னும் அவங்க போனவா சொன்னா, இல்ல அவர் சொல்லல, எங்களுக்கு தான் அவர் பார்த்தாக்க சிரமமா இருக்கு, அதனால நாங்க கேட்கிறோம் அப்படின்னு. அப்ப பெரியவா சொன்னது, ஞானிகளை பத்தி நீனும் நானும் கவலைப்பட வேண்டாம். வார்த்தையை பாருங்கோ, ஞானிகளை பத்தி நீனும் நானும் கவலைப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு. எப்போ அவளே கவலைப்படலையோ நீ நானும் ஏன் கவலைப்படணும் அப்படின்னு சொன்னான். அதே மாதிரி விமானம் வந்து அழிச்சுன்னு போகும். ஆகாசத்திலேருந்து தேவலோகத்திலேருந்து விமானம் வந்து அவர் அழிச்சுன்னு போகும். ஏன்னா அத்தனை ஆவர்த்தி பாகவதம் ஆயிருக்கு. அப்படி பாகவதம் ஊறி இருக்கு, நாடி நரம்பெல்லாம் ஊறி இருக்கு. விமானம் வந்து அழிச்சுன்னு போகும் அப்படின்லாம் வாக்கு கொடுத்துருக்கா. அப்படின்னா எப்பேற்பட்ட உயர்ந்த ஸ்திதியில இருக்கணும் அந்த திருவல்லிக்கேணி பெரியவா. அவள்கிட்ட சொல்லி பெரியவா உத்தரவு பண்ணி, இது எதுக்கு சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, அப்பேற்பட்ட ஒரு உத்தமர், அப்பேற்பட்ட ஒரு மகாத்மா, அவருக்கு பெரியவா உத்தரவு பண்ணினது எப்பொழுதும் இந்த கோகுலாஷ்டமி சமயத்துல சப்தாகமா வந்து இந்த பாகவதத்தை சொல்லணும் அப்படின்னு. அந்த பெரியவா உத்தரவை சிரமேற்கொண்டு இந்த திருவல்லிக்கேணி பெரியவாலும், பெரியவா எங்க கேம்ப்ல இருந்தாலும் சரி, பெரியவா இருக்கிற இடத்துக்கு போய் ஒரு வாரம் முன்னாலேயே போய் அங்க கிரமமா பாகவத சப்தாகத்தை மூலபாராயணம் பண்றது, அதை உபன்யாசம் பண்றது எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பா. இப்படி மூலபாராயணம் பண்றதுலேருந்து ஆரம்பிச்சா பெரியவா அப்படியே கூடவே வந்து உட்காந்து கேட்பா. அத்தனை பாராயணத்தையும் கேட்பா, இந்த உபன்யாசத்தை கேட்பா. அந்த சமயத்துல யாரு வந்தாலும் என்ன வந்தாலும் இந்த பாராயணம் நடந்துட்டு இருக்கிறதே, இந்த பிரவச்சனம் நடந்துட்டு இருக்கிறதே பெரியவா வேற யாரோடையும் பேச மாட்டா, ஒருத்தர் பேசுறதையும் தானும் காதுல வாங்கிக்க மாட்டா. அப்படி ஒரு இன்வால்மெண்டோட பக்தி ஸ்ரத்தையோட கேட்பா. அப்படி பாகவத சப்தாகம்லாம் நடக்கும். பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோகுலாஷ்டமி அன்னைக்கு கிருஷ்ணாவதார கட்டம் எப்போ வாசிச்சு எப்போ பூஜையெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னார். கரெக்டா நடுநிசைக்கு, சுவாமி நடுநிசைக்கு தான் 12 மணிக்கு தான் பிறந்தார் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறதுனால அந்த ராத்திரி நடுநிசை 12 மணிக்கு தான் இந்த பாகவத அவதார கட்டத்தை வாசிச்சு அதுக்கு உண்டான பூஜைகள்லாம் பண்ணணும். அப்படி பண்றதே நீங்க பார்த்தேன்னா சுவாமி என்னென்ன சொல்லியிருக்கோ அதெல்லாம் நடக்கு. இவர் கரெக்டா நடுநிசையில தான் பூஜை பண்ணணும், அது மாதிரி பண்றதே. அப்படி கிருஷ்ணாவதார காலத்துல எப்படி இருந்ததோ அது மாதிரி தான் நம்ம இப்ப பண்ணணும் அப்படின்னு பெரியவா அந்த பாவத்துல கொண்டு வந்து நமக்கு பண்ணி காமிக்கிறது. அதுக்கு ஏத்தாப்புல பார்த்தீங்கன்னா மழை தூறல் போடும், மழை பெய்யும், எல்லாம் பண்ணும். இதெல்லாம் ஒரு அதிசயமா தான் இருக்கும், ஆச்சரியமா இருக்கும், அமானுஷ்யமா இருக்கும். இது இத்தனையும் எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, ஒரு ராமநவமியாக இருக்கட்டும், கோகுலாஷ்டமியா இருக்கட்டும், நரசிம்ம ஜெயந்தியா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு விசேஷமா இருக்கட்டும், நவராத்திரியா இருக்கட்டும், சிவராத்திரியா இருக்கட்டும், விநாயக சதுர்த்தியா இருக்கட்டும், என்னவா இருந்தாலும் அதுக்கு நடக்கிறதே அந்தந்த காலகட்டங்களில் அதை பண்றதே. அதுல முழுக்க முழுக்க இதுக்கு மேல இனிமே இன்வால்மெண்ட் இருக்க முடியாது, பக்தி ஸ்ரத்தை இருக்க முடியாதுங்கிறப்பல இருந்து காமிப்பா. ஒரு பக்தன் எப்படி இருக்கணும், பக்தி எப்படி பண்ணணுங்கிறதுக்கும் உதாரணமா பகவானே தானே வந்து பக்தி பண்ணி காமிக்கணும். பல க்ஷேத்திரங்களை பாக்குறமே, இந்த ஊர்ல சிவன் வந்து அம்பாளை பூஜை பண்ணினார், அம்பாள் வந்து சிவனை பூஜை பண்ணினா, விஷ்ணு சிவனை பூஜை பண்ணினார், சிவன் விஷ்ணுவை பூஜை பண்ணார், இவா வாழை பூஜை பண்ணா, இவா வாழை பூஜை பண்ணா, தெய்வங்களே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பூஜை பண்ணாப்பெல்லாம் நமக்கு புராணங்கள்லாம் சொல்றது. இது ஏதோ ஒரு தெய்வம் வசதி, இன்னொன்னு பூஜை வாங்கிக்கிறதையும் வசதி, பூஜை பண்ற தெய்வம் அதுக்கு கீழே இதுக்கு ஒன்றும் சக்தி இல்லை அப்படிங்கிறப்பெல்லாம் நமக்கு ஒரு பாவம் வந்துடும். அது வரக்கூடாது. இவ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தரையும் ஏன் பூஜை பண்ணி காமிக்கிறான்னர், ஒரு பக்திங்கிறத எப்படி பண்ணணும், பூஜைங்கிறத எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் அந்த தெய்வமே பண்ணி காமிச்சாதான் உண்டு.
அதுதான் இதுக்கு முக்கியமான தாத்பரியம். அதைத்தான் நாம எடுத்துக்கணும். அப்படிதான் நீங்க பெரியவாளும் பூஜை பண்றா, அத்தை பண்றா, ஜபம் பண்றா, தப்பம் பண்றா அப்படின்னா இதனால வரப்போற பலன் அவருக்கு ஒன்றும் விசேஷமா இல்லை. இந்த பலனை கொடுக்கக்கூடியதே அவர் தான். ஆனால் ஏன் இதெல்லாம் இப்படி கொண்டாடி நமக்கு பண்ணி காமிக்கிறா அப்படின்னர், இதை எவ்வளவு ஸ்ரத்தையா பண்ணணுங்கிறது அவர் நமக்கு நேருக்கு நேர் பண்ணி காமிச்சா அதை பிடிச்சிருந்து இதை பார்த்தவாழ்ல ஏதோ பல பேர்ல ஒருத்தருக்கானும் 2 பேருக்கானும் இதெல்லாம் ஒரு ஸ்ரத்தையா இறங்கி இருக்கும். அது அங்கங்க இருந்தாலே போறோம். அப்படிதான் இந்த நரசிம்ம ஜெயந்திக்கு பெரியவா ஏலூர்ல இருக்கிறதே பண்ணினா. இன்னும் இந்த எப்படி பக்தி ஸ்ரத்தையா பூஜை பண்ணணும் எல்லாம் பண்ணணுங்கிறது இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகளை நம்ம பின்னால பார்க்க போறோம். இருந்தாலும் இந்த நரசிம்ம ஜெயந்தியில இந்த ஏலூர்ல பண்ணினா அப்படிங்கிறதே இதெல்லாம் சொல்ல தோணித்து ஞாபகம் வந்தது. அதை இப்போ சொல்றோம். இப்படி ஏலூர்ல பெரியவா இருக்கிறதே அங்கேயும் பெரிய வித்வத் சதஸ்லாம் நடந்தது. அப்போ போலகம் ஸ்ரீ ராமா சாஸ்திரி அப்படின்னு ஒரு பெரிய பக்தர், பெரிய மகா பண்டிதர், பெரியவாள்கிட்ட அசாத்திய பக்தி, பல கைங்கரியம் பண்ணினவர். அவர் என்ன பண்ணினார், 70 பெரியவாளுக்கு சதாபிஷேக சங்கியாத வயாம்சி எதி ஜிக்மிவான் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரோஹோ துவம் ஜீவ சரதசதம், ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரோஹோ துவம் ஜீவ சரதசதம் அப்படின்னு முடியும். இது மாதிரி ஒரு 60-70 ஸ்லோகம் தான் கவனம் பண்ணி அதை ரச்சனை பண்ணி இதை எழுதின பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணின்னு இந்த ஏலூர்ல. அந்த ஸ்லோகமே ரொம்ப நன்னா இருக்கும். பெரியவாளை ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலையும் முடியறதே ஸ்ரீ சந்திரசேகர் குரு துவம் ஜீவ சரதசதம், துவம் ஜீவ சரதசதம், துவம் ஜீவ சரதசதம் அப்படின்னு. அதாவது என்ன, நீங்கள் 100 ஆண்டு காலம் இருக்கணும், 100 ஆண்டு காலம் இருக்கணும். நம்ம ஆழ்வார்லாம் பாடுறாரோ இல்லையோ, பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி 100,000 ஆண்டு மல்லாண்ட திந்தோள் மணிவண்ணா நீ சேவடி செவ்வி திருக்காப்பி அடியோமோடும் நின்னோடும் 1000 பல்லாண்டு அப்படிலாம் பாடுறா இல்லையா. ஆயிரக்கணக்கானண்டு அப்படின்னு பகவான பக்தாள் ஆசீர்வாதம் பண்றாப்புல வாழ்த்துறதே நமது சனாதன மதத்துல ஒரு ஸ்பெஷல். பொதுவாவே சின்னவாளை பெரியவா ஆசீர்வாதம் பண்ணுவா, வாழ்த்துவா, தீர்காயுஷாரு அப்படின்லாம் சொல்லுவா. ஆனா நமது மதத்துல தான் ஈஸ்வரனை கூட பக்தாள்லாம் வாழ்த்தலாம். நீ நன்னா இருக்கணும், க்ஷேமமா இருக்குது, 100 ஆண்டு காலம் வாழு அப்படின்லாம் சொன்னாக்க என்னென்ன, நீ 100 ஆண்டு காலம் இருந்து எங்களுக்கெல்லாம் வாழையடி வாழையா எங்களுக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு பக்தாள் தன்னோட பக்தி மேலிட்டால இப்படி துவம் ஜீவ சரதசதம் அப்படின்னு வாழ்த்துறதும் ஒரு சம்பிரதாயமா இருக்கிறதுனால தான் போலகம் ராமா சாஸ்திரி பெரியவாளுக்கு துவம் ஜீவ சரதசதம், துவம் ஜீவ சரதசதம் அப்படின்னு ஸ்லோகம் பண்ணி அர்ப்பணம் பண்ணினர். அது வேதாத்தியானம் பண்ணின ஒரு மகா பண்டிதரோட வாக்கோல்யம். அந்த வாக்கு சத்தியமாகணுங்கிறதுக்காக தான் போல இருக்கு பெரியவாளும் தன்னோட திவ்ய சரீரத்தோட 100 ஆண்டு காலம் இருந்தா. ராமாசாஸ்திரியில் துவம் ஜீவ சரதசதம் அப்படின்னு சொன்னது சத்தியமா ஆறாப்புல பெரியவாளும் 100 ஆண்டு காலம் திவ்ய சரீரத்தோட இருந்தா. 100 வயசு அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வருது. பெரியவா சில சந்தர்ப்பங்கள்ல நான் 120 வயசு இருப்பேன், அப்படி இருப்பேன், இப்படி இருப்பேன்லாம் சொல்லியிருக்கா. சில பேருக்கு இதை கேட்டவாளுக்கெல்லாம் ஒரு சந்தேகம் வந்துடுத்து. என்ன பெரியவா 120 வருஷம் இருப்பேன்னா, அப்படி இருப்பேன்னா, அப்படி இருப்பேன்னா. இப்போ பெரியவா சொன்ன வாக்கு பொய்யா எடுத்தா. 100 வயசு தானே இருந்தா சரீரத்தோட. நான் தான் இந்த சரீர கணக்கை வச்சுன்னு சொல்றேன். அது சாஸ்வத வஸ்து, எப்பொழுதும் இருக்கு, எங்கேயும் இருக்கு. அதுக்கு ஆதியும் கிடையாது, அந்தமும் கிடையாது, பிறப்பும் கிடையாது, இறப்பும் கிடையாது. இருந்தா கூட இப்படி நமக்கு ஒரு சரீர ரீதியா அப்படி லௌகீக ரீதியா பாக்குறதுனால. ஆனா பெரியவா ஒரு நாளைக்கு சொன்னா, ஒரு பேப்பர்ல வந்தது, யாரோ ஜப்பான்லயோ எங்கேயோ வெளிநாட்டுல ஒரு 120 வயசோ 130 வயசோ இருக்கிற ஒரு அம்மா இருக்கா அப்படின்னு பேப்பர் வந்தது. சந்திரமௌலின்னு பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்ணிட்டு அவர்கிட்ட இந்த பேப்பரை காமிச்சு, இதை பார்த்தியோ? பார்த்தேன். எல்லாரும் என்ன பெரியவர், என்ன கழுவாங்கிறாளே, என்னை விட ஒரு கழுவி உலகத்துல இருக்கா பத்தியோ, இந்த நியூஸை பார்த்தா தெரியறது இல்லையோ? ஆமாம் அப்படின்னு. இது நான் எத்தனை வயசு இருப்பேன், நானும் 120 வயசு இருப்பேன்னு சொன்னேனோ அப்படின்னு. ஆமா அப்படின்னு. பெரியவாளும் சொல்லியிருக்கா அப்படின்னுருவர். அப்ப இருக்கலாமோ அப்படின்னு. இருக்கலாமோ இருக்கப்படாதான்னு கேட்டா அவர் சொன்னார், பெரியவா எத்தனை நாள் இருந்தாலும் உலகத்துக்கு அனுகூலம் தான், எத்தனை நாள் தரிசனம் பண்ணாலும் ஜனங்களுக்கெல்லாம் பெரிய பாக்கியம் தான், அதனால இருக்கணும் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொல்றா, வேதம் 100 வயசுன்னு தான் சொல்லியிருக்கு, சதமானம் பவதி சதாயு புருஷான்னு சொல்றது. அதே மாதிரி நாம மாத்தியானிகத்துல சந்தியாவந்தனத்துல மந்திரம் சொல்றோம். என்ன பண்ண, பஷ்யேம சரதசதம், ஜீவேம சரதசதம், நந்தாம சரதசதம்லாம் சொல்றோம். இப்படி 100 சாஸ்திரம் சொல்றது, மந்திரங்கள்லாம் சொல்றது. அதனால வேதம் சொன்னது பொய்யாகப்படாது, அதனால 100ஓட பூர்த்தி பண்ணிக்கலான்னு பாக்குறேன் அப்படின்னு. அந்த வேத வாக்கியத்தை மீறி, அந்த வேத ஆணையை மீறி யாரும் எதுவும் நடக்கப்படாது. அதனால இந்த வேதம் சொன்னதுதான் சத்தியமா இருக்கணும், அதனால 100ஓட பூர்த்தி பண்ணிக்கலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னான்.
அப்படின்னு சந்திரமௌலி சொல்வார். இதுலேயும் தெரியுது 100ஓட பூர்த்தி பண்ணிக்கலான்னு இருக்கேன்னா இப்ப என்ன தெரியுதுன்னு, இவர் எப்போ வேணா நினைச்சா போகலாம், நினைச்சா வரலாம் அப்படின்னு தெரியுது. இந்த ராமாசாஸ்திரியும் தொம்ஜீவ சரதசதம் அப்படின்னு சொன்னதும் இதுக்கு பொருத்தமாறுது. இதை விட ஆச்சரியம், ஒரு கோதாவரி ஜில்லாலேருந்து ஒரு வித்ய சதஸ்க்கு பல வித்வான்கள்லாம் வந்திருந்தார். அதுல உடல் ஊனமா அங்கஹீனமா ஒரு பெரிய வித்வான், அவர் நடந்து கிடந்தெல்லாம் வர முடியாது, அவர் கால் இல்லை. அவரோட சம்சாரம் மகா பதிவிரத, அவரை அழிச்சுன்னு வரும். எப்படி இவரோ தூக்கின்னு வரான்னா, ஒரு கூடையில அவரை உட்காந்து வச்சு தலையில சுமந்துன்னு வரா, ஏதோ கரியாரியா தூக்கின்னு வராப்புல. இந்த வித்வசஸ்கூடி வந்திருக்கிறதே பெரியவாளுக்கு இது ரொம்ப ரேரா இருந்தது. ஒரு ஸ்திரீ, அதுவும் இந்த கோதாவரி ஜில்லா ஆந்திரா ஜில்லால இருக்கிற, ஆந்திரா தேசத்துல இந்த கோதாவரி ஜில்லால இருக்கிற இந்த ஸ்திரீகள் எல்லாமே நல்லா வாட்ட சட்டமா நல்லா பலசாலிகளா இருப்பா. கூடையில உட்காந்து வச்சுன்னு வந்தோன்னு பார்த்தா எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமா இருந்து பெரியவா அந்த அம்மாவை கூப்பிட்டு பேசியிருந்தா. இல்லை, அவருக்கு இப்படி உடம்பு இருக்கிறதுனால நான் தான் எங்கே போனாலும் அழிச்சுன்னு போவேன் வருவேன். இப்படிலாம் கைங்கிற முடியும் நலாயினி இளாயின்னு ஏதோ புராணத்தெல்லாம் கேட்குறோம். புருஷனை தலையில தூக்கிட்டு போனா, கூடையில வச்சு சுமந்துன்னு போனான்னு. அப்படி புராணத்தில் கேட்டதெல்லாம் இன்னமும் ப்ராக்டிக்கலாக நடக்குங்கிறதுக்கு சாட்சி மாதிரி இந்த அம்மா இருக்கா. அப்படின்னு அந்த அம்மாட்ட ரொம்ப பெரியவாளுக்கு மரியாதை பிரியம் வந்தது. இப்படி ஒரு பதிவிரதியா பதிக்கு சுசுரூஷ பண்றாளே அப்படின்ட்டு. அப்படி அந்த அம்மாவோட பேசிட்டு இருக்கிறதே சொன்னா, நீ பெரிய பெயர்பட்ட பதிவிரதியா இருக்க, புராண இதிகாசங்களை பார்த்தாப்புல உன்னை நேரம் பார்க்குறாப்புல இருக்கு, உன் வாயால சொல்லு, என்னை பத்தி நீ என்ன நினைக்கிற சொல்லு அப்படின்னு. உடனே இந்த அம்மா சொன்னா, பெரியவாளை பத்தி நினைக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு, அவ சாட்சாத் பரமேஸ்வரன் சர்வேஸ்வரன் அப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு, நீ தர்மத்தை நிலைநாட்டணுங்கிறதுக்காக இப்படி ஒரு மனுஷ சட்டையை போட்டுன்னு வந்திருக்கேள், இப்படி ஒரு அவதார புருஷாலா வந்திருக்கேள், நீ நன்னா 100 வயசு இருப்ப, 100 ஆண்டு காலம் இருப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4 நட்சத்திரம் குறையும் அப்படின்னா. இந்த அம்மா சொன்னது, நன்னா 100 வருஷம் இருப்பேன், 100 ஆயுசு இருப்பேன், ஆனா 4 நட்சத்திரம் 100 பூர்த்தியாகிறதுக்கு 4 நட்சத்திரம் குறையும் அப்படின்னு சொன்னா. இது எப்போ நடந்தது? ஆனால் நீங்க ஆக்சுவலா இதெல்லாம் எப்படி ஒரு சத்தியமா இருக்கு, வார்த்தைக்கு வார்த்தை அப்படியே நடைமுறையில நடந்துன்னு வருது அப்படின்னு காலப்போக்கில் தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும். அந்த அம்மா சொல்றதே இது நமக்கு ஒருத்தருக்கும் ஒன்றும் புரியாது. ஆனா பிற்காலத்துல இப்ப பார்த்தேன்னா, பெரியவா தன்னோட 100 வயசுல சித்தியானா அப்படின்னு பார்த்தோம். அவ ஜனவரி மாசம் சித்தி ஆயிட்டா. பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல், மே 4 மாசம் இருந்தா, மே மாசம் இருந்தாக்க பெரியவாளுக்கு 100 வயசு பூர்த்தியாகி 101வது வருஷம் பிறந்திருக்கும். இந்த 101வது ஜெயந்திக்குள்ள இந்த 100 வயசுலயே 4 நட்சத்திரம் குறையும்னு சொன்னாலே, அதாவது என்ன, 4 மாசம் குறையும்னு அர்த்தம். ஒரு நட்சத்திரம் மாசத்துக்கு ஒரு நட்சத்திரம் தானே. இந்த அனுஷம்ங்கிறது 4 அனுஷம் குறைஞ்சிருத்து. இந்த 100 பூர்த்தியாகிறதுக்கு 4 அனுஷம் குறைஞ்சிருத்து. அதுக்குள்ள பெரியவா ஜனவரியிலேயே சித்தி ஆயிட்டா. இது இந்த பதிவிரத வாக்குக்கு போல இருக்கு. ஒரு வேதம் படிச்சவர் தொம்ஜீவ சரதசதம்ங்கிற ஒரு பதிவிரத, நீ 100 வருஷம் இருப்ப, நான் 4 நட்சத்திரம் குறையும்ங்கிற. இப்படி அவா சொன்ன வார்த்தையெல்லாமும் மெய்யானாப்புல இருக்கு. பெரியவாளவே தன்னோட வாக்காவே வேதம் எப்படிதான் சொல்லியிருக்கு, அது இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி காமிச்சிருக்கா அப்படின்லாம் தெரியுது. இதுலேருந்துலாம் தெரியுது பெரியவாளோட பிரபாவம் எப்பேற்பட்ட சத்தியசந்தன். அவளை தரிசனம் பண்ணினவா பார்த்தவாள்ல எத்தனை பேர், எவ்வளவு மகான்கள்லாம், எவ்வளவு உத்தமர்கள்லாம் இதெல்லாம் இவ்வளவு துல்லியமா கணிச்சு சொல்லியிருக்கான்னு தெரியுது. இப்போ ஏற்பட்ட இந்த பெரியவாளோட அளவிட முடியாத மகிமையை நாம தொடர்ந்து அனுபவிக்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு தெள்ளேணம் திருமாலும் பன்றியாய்ச் சென்று உணரா திருவடியை உரு நாம் அறிய ஓர் அந்தணனாய் ஆண்டு கொண்டான்.
ஒரு நாமம் ஓரு உருவம் ஒன்றும் இல்லார்க்கு ஆயிரம் திருநாமம் பாடி நாம் தெள்ளேணம் குட்டாமோ திருவார் பெருந்துறை மேயவீரான் என் பிறவி கருவேர் அறுத்தவின் யாவரையும் கண்டதில்லை அருவாய் உருவமும் ஆயவிரான் அவன் மருவும் திருவாரூர் பாடி நாம் தெள்ளேணம் கொட்டாமோ அரிக்கும் பிரம்மர்க்கும் அல்லாத தேவர்கட்கும் தெரிக்கும் படித்தன்றி நின்ற சிவம் நின்ற சிவம் வந்து நம்மை உருக்கும் பணிகொள்ளும் என்பது கேட்டு உலகமெல்லாம் சிரிக்கும் திறம்பாடி தெள்ளேணம் கொட்டாமோ அவமாய தேவர் அவகதியில் அழுந்தாமே அவமாய தேவர் அவகதியில் அழுந்தாமே பவமாயம் காத்து என்னை ஆண்டு கொண்ட பரஞ்சோதி நவமாய செஞ்சுடர் நவமாய செஞ்சுடர் நல்குதலும் நாம் ஒழிந்து நவமாய செஞ்சுடர் நல்குதலும் நாம் ஒழிந்து சிவமானவா பாடி சிவமானவா பாடி தெள்ளேணம் கொட்டாமோ ஆனா அருமந்த தேவர் அயன் திருமார்க்கு அரிய சிவம் அருமந்த தேவர் அயன் திருமார்க்கு அரிய சிவம் உருவந்து பூதலத்தோர் உகப்பெய்த கொண்டருளி கருவந்து வீழக் கடைக்கணித்து என் உளம் புகுந்த திருவந்தவா பாடி கருவெந்து வீழ கடைக்கணித்து என்
உளம் புகுந்த திருவந்தவா பாடி தெள்ளேணம் கொட்டாமோ அறையாடு நாகம் அசைத்த பிரான் அறையாடு நாகம் அசைத்த பிரான் அவனியின் மேல் வரையாடு மங்கைதன் பங்கொடும் வந்தாண்ட தீரம் உரையாட உள்ளொளியாட உண்மாமலர் கண்களில் நீ திரையாடு மாபாடி தெள்ளேணம் கொட்டாமோ ஆவா அரி அயன் இந்திரன் வானோர்க்கு அரிய சிவன் வாவா என்று என்னையும் பூதலத்தே வலித்து ஆண்டு கொண்டான் பூவார் அடிச்சுவடு என் தலைமேல் பொறித்தலுமே தேவானவா பாடி தெள்ளேணும் கொட்டாமோ கரங்கோலை போல்வதோர் காயப் பிறப்போடு இறப்பு என்னும் அறம் பாவம் என்று இரண்டு அச்சம் தவிர்த்து என்னை ஆண்டு கொண்டான் மறந்தேயும் தன் கழல் நான் மறவாவண்ணம் நல்கிய அத்திறம்பாடல் பாடி நாம் தெள்ளேணம் தெள்ளேணம் கொட்டாமோ கல்நார் உரித்தன்ன என்னையும் தன் கருணையினால் பொன்னாறு கடல் பணித்து ஆண்டபிரான் புகழ் பாடி மின்னேர் நுடங்கிடை செந்துவர்வாய் விண்ணகையீர் மின்னேர் முடங்கிடை செந்துவர்வாய் விண்ணகையீர் தென்னா தென்னா என்று தெள்ளேணம் கொட்டாமோ கனவேயும் தேவர்கள் காண்பரிய கனை கழலோன் கனவேயும் தேவர்கள் காண்பரிய கனை கழலோன் புனவே அனவளை தோழியோடும் புகுந்தருளி புனவே அனவளை
தோழியோடும் புகுந்தருளி நனவே என்னை பிடித்து ஆட்கொண்டவா நனவே என்னை பிடித்து ஆட்கொண்டவா நயந்து நெஞ்சம் சினவே கண்ணீர் மல்க தெள்ளேணம் புட்டாமு சினவே கண்ணீர் மல்க தெள்ளேணம் புட்டாமு திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தன்னீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூங்குலையீர் பொன்னூசலாடாமோ நான் திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர் தாயே
உடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.